चलो नमस्कार। प्रचल विधेयનું विकलन तो के प्रचल विधेय कोने कहेवाय के जे समीकरण में एक्स अने वाय बंनेनी अलग अलग किंमत होय तो एवा विधेय ने प्रचल विधेय कहेवाय। दाखला तरीके एक्स बराबर एफ टी है एक विधेय, अहींया टी विधेयनुं एटले के टी वाळुं कोईपण एक समीकरण हशे। वाय बराबर जीटी अहींया पण टी वाळुं एक समीकरण हशे। आवा जो एक्स बराबर अने वाय बराबर अलग अलग किंमत आपेली होय तो तेने टी प्रचल वाळा प्रचल विधेय कहेवाय। आने प्रचल विधेय कहेवाय। हवे आपणे एनुं विकलन शीखवानुं छे तो के एक्स बराबर एफ टी वाय बराबर जीटी तो बंने में जे प्रचल होय ई प्रचल प्रत्ये विकलन करवानुं। तो बंने में प्रचल छे टी तो बेयना आपणे टी प्रत्ये विकलन करशुं तो एक्स नुं थशे डी एक्स अपॉन डी टी, एफ टी तो एनुं थशे एफ डैश टी, टी नुं पाछुं थाय पण टी प्रत्ये एक थशे। वाय नुं थशे डी वाय अपॉन डी टी, जी टी एनुं विकलन जी डैश टी तो माटे डी वाय अपॉन डी एक्स बराबर थशे डी वाय अपॉन डी टी छेदमां डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी डी टी कैंसल एटले डी वाय अपॉन डी एक्स ज छे। अंश में डी वाय अपॉन डी टी मूकवाना छेदमां डी एक्स अपॉन डी टी तो डी वाय अपॉन डी टी एटले जी डैश टी छेदमां एफ डैश टी। छेद क्यारे जीरो होय ने एटले के ज्यां एफ डैश टी नॉट इक्वल टू जीरो। तो छेद जीरो होय तो आनी किंमत अव्याख्यायित थाय। चलो हवे स्वाध्याय 5.6 एनी आपणे वात करीए के डी वाय अपॉन डी एक्स मेळवो एवा दाखला हशे। रकम में खास जोवानुं के प्रचल कोण छे, जे प्रचल हशे एना प्रत्ये आपणे विकलन करवानुं थशे। तो आमां एक्स बराबर 2a स्क्वेर अने वाय बराबर a t नी 4 घात एटले टी प्रचल छे। टी प्रचल वाळा प्रचल विधेय छे तो प्रचल समीकरणनुं विकलन करवुं छे। टी प्रत्ये बंनेना विकलन करशुं आपणे। टी प्रत्ये विकलन करता चलो टी प्रत्ये विकलन करो तो एक्स नु थशे डी एक्स अपॉन डी टी। आ 2a तो अचळ कहेवाय 12 रहेशे। टी स्क्वेर नु घात आगळ आगळना नियम प्रमाणे एक्स नु जेम करता था ई ज रीते घात आगळ घातमांथी 1 बाद એટલે 2t। ई ज रीते वाय नु विकलन थशे डी वाय अपॉन डी टी ए अचळ 12 घात आगळ घातमांथी 1 बाद तो माटे आ डी एक्स अपॉन डी टी 2 गुणा 2 एटले 4 4a t अने आ डी वाय अपॉन डी टी 4 आगळ लखी 4a t क्यूब मेळववाना छे आपणे डी वाय अपॉन डी एक्स। तो माटे आ डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू थशे डी वाय अपॉन डी टी छेदमां डी एक्स अपॉन डी टी। चलो आ डी वाय अपॉन डी टी एटले 4a t क्यूब छेदमां डी एक्स अपॉन डी टी 4a t 4 4 कैंसल a कैंसल t एक वखत कैंसल एटले जवाब आवशे टी स्क्वेर। तो आ मळशे आपणने डी वाय अपॉन डी एक्स। टूंकमां दाखलामां नाना नाना जशे बे अलग अलग विकलन करवाना, छेल्ले बे विकलननो शुं करशुं आपणे भागाकार। चलो आ ज रीते बीजो दाखलो छे एक्स बराबर a cos थीटा वाय बराबर b cos थीटा। बंनेमां प्रचल कोण कहेवाय तो के थीटा। एवुं जरूरी नथी के टी ज प्रचल होय। बंने में टी आपेला होय तो टी होय, अल्फा आपेला तो अल्फा, थीटा आपेला होय तो थीटा। तो बंने में थीटा प्रत्ये विकलन करी तो डी एक्स अपॉन डी थीटा ए अचळ 12 कोस नु विकलन माइनस साइन थीटा। ई ज रीते वाय नु थशे डी वाय अपॉन डी थीटा बी अचळ 12 कोस नु माइनस साइन थीटा विकलन मेळववाना छे आपणे डी वाय अपॉन डी एक्स। तो डी वाय अपॉन डी एक्स एटले डी वाय अपॉन डी टी सॉरी डी थीटा छेदमां डी एक्स अपॉन डी थीटा
અહીંયા બાજુમાં જ મેળવી લઈએ. ડીવાય અપોન ડી થીટા એટલે માઇનસ બી સાઇન થીટા છેદમાં માઇનસ એ સાઇન થીટા. સાઇન સાઇન કેન્સલ, માઇનસ માઇનસ કેન્સલ, વધશે બી અપોન એ. તો આ રીતે ડીવાય અપોન ડીએક્સ, બી અપોન એ. ચલો ત્યાર પછી જે ત્રીજો દાખલો છે, એક્સ બરાબર સાઇન ટી, વાય બરાબર કોસ 2t. ખાસ આપણે ચોપડીમાં જે જવાબ આપ્યો છે એ જ જવાબ લાવશું. તો એક્સ અને વાય બંનેમાં પ્રચલ કોણ છે? તો કે ટી. તો બંનેના ટી પ્રત્યે વિકલન કરશું. તો અહીંયા એક્સનું થશે ડીએક્સ અપોન ડીટી, સાઇનનું વિકલન કોસ ટી, ટીનું પાછું થાય ટી પ્રત્યે એક. એ જ રીતે વાયનું થશે ડીવાય અપોન ડીટી, કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન 2t. અને હવે કોનું કરવાનું? તો કે 2t. જો ખૂણો કેટલો છે? 2t. તો 2t નું પાછું વિકલન, 2t નું વિકલન થશે 2, અચળ 12 અને t નું વિકલન 1. તો અહીંયા આની કિંમત મળશે માઇનસ 2 સાઇન 2t. ચલો મેળવવાના છે આપણે ડીવાય અપોન ડીએક્સ. તો ડીવાય અપોન ડીએક્સ એટલે ડીવાય અપોન ડીટી છેદમાં ડીએક્સ અપોન ડીટી. ચલો ડીવાય અપોન ડીટી એટલે માઇનસ 2 સાઇન 2t છેદમાં ડીએક્સ અપોન ડીટી એટલે કોસ ટી. તો જો આવો જવાબ ચોપડીમાં નહીં આપે. કેમ નહીં આપે? તો કે અહીંયા સાઇનનો ખૂણો 2t છે અને કોસનો ખૂણો ટી, બંને ખૂણા લગભગ સમાન બનાવશે. તો સાઇન 2t નું આપણને અડધા ખૂણાનું સૂત્ર આવડે છે, માઇનસ 2. સાઇન 2t ની જગ્યાએ 2 સાઇન ટી ઇન્ટુ કોસ ટી છેદમાં કોસ ટી. કોસ ટી કેન્સલ, આ માઇનસ 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 અને આ સાઇન ટી. તો માઇનસ 4 સાઇન ટી, આ ડીવાય અપોન ડીએક્સ. તો આ રીતે આ પહેલા 3 દાખલા ગણી શકાય. ચલો ત્યાર પછી ચલો ચોથો દાખલો, એક્સ બરાબર 4t, વાય બરાબર 4 અપોન ટી. એક્સ બરાબર 4t, વાય બરાબર 4 અપોન ટી. હે જયેશભાઈ, એક્સ બરાબર 4t, વાય બરાબર 4 અપોન ટી, ડીવાય અપોન ડીએક્સ મેળવવા છે. ટી પ્રત્યે વિકલન કરશું. એક્સનું થશે ડીએક્સ અપોન ડીટી 4 અચળ 12 ટીનું 1. વાય ઉપરથી ડીવાય અપોન ડીટી 4 અચળ 12 1 અપોન ટીનું વિકલન કરવાનું છે. તો સીધું સૂત્ર આપણે શીખવાડેલું જ છે એ રીતે આપણે તો ડાયરેક્ટ કરી દેવાનું. ન આવડે તો ટીને અંશમાં લઈ જાઓ, -1 ઘાત, ઘાત આગળ ઘાતમાંથી 1 બાદ. તો 1 અપોન ટીનું માઇનસ 1 અપોન ટી સ્ક્વેર, માઇનસ 1 અપોન ટી સ્ક્વેર. તો માટે અહીંયા ડીવાય અપોન ડીટી એની કિંમત થશે માઇનસ 4 અપોન ટી સ્ક્વેર. ચલો મેળવવાના છે ડીવાય બાય ડીએક્સ. તો ડીવાય બાય ડીએક્સ એટલે ડીવાય બાય ડીટી. હવે કિંમત ન લખો, સીધો એનો જવાબ લખી દો તો ચાલે. માઇનસ 4 અપોન ટી સ્ક્વેર છેદમાં ડીએક્સ અપોન ડીટી એટલે 4, 4 4 કેન્સલ થશે. તો માટે આ ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર વધશે માઇનસ 1 અપોન ટી સ્ક્વેર. તો આ રીતે આ ચોથો દાખલો ગણી શકાય. ચલો ત્યાર પછી પાંચમો જે દાખલો છે, એક્સ બરાબર કોસ થીટા માઇનસ કોસ 2 થીટા અને વાય બરાબર સાઇન થીટા માઇનસ સાઇન 2 થીટા. જવાબ ચોપડી પ્રમાણે જ લાવશું આપણે. ચલો તો પહેલાં એક્સ ઉપરથી એનું વિકલન કરી. કોસ થીટા માઇનસ કોસ 2 થીટા, તો ડીએક્સ અપોન ડી થીટા, થીટા પ્રચલ છે આમાં. કોસ થીટાનું વિકલન માઇનસ સાઇન થીટા, વરી કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન એટલે પ્લસ સાઇન 2 થીટા અને 2 થીટાનું 2.
તો માટે આ dx અપોન ડી થીટા એની કિંમત થશે ઓલું માઇનસ પ્લસ છે આગળ લખવું હોય તો આગળ લખી શકાય, 2 આગળ આવશે એટલે 2 સાઇન 2 થીટા માઇનસ સાઇન થીટા. આ dx અપોન ડી થીટા મળ્યા. હવે y ઉપરથી dy અપોન ડી થીટા મેળવી કે y બરાબર સાઇન થીટા માઇનસ સાઇન 2 થીટા, તો dy અપોન ડી થીટા સાઇનનું વિકલન કોસ થીટા વળી સાઇનનું કોસ 2 થીટા 2 થીટાનું પાછું 2, તો dy અપોન ડી થીટા કોસ થીટા 2 આગળ લખી 2 કોસ 2 થીટા મેળવવાના છે આપણે dy અપોન dx. તો માટે dy અપોન dx બરાબર પહેલાં dy અપોન ડી થીટા કોસ થીટા માઇનસ 2 કોસ 2 થીટા છેદમાં dx અપોન ડી થીટા તો 2 સાઇન 2 થીટા માઇનસ સાઇન થીટા 2 સાઇન 2 થીટા માઇનસ સાઇન થીટા. આનું સાદુરૂપ કંઈ નહીં આપે, આગળ 2 છે, જો 2 ન હોત તો s માઇનસ એસનું સૂત્ર બને, અહીંયા 2 ન હોત તો c માઇનસ સીનું સૂત્ર બને, તો સાદુરૂપ આપી શકાય. ચલો ત્યાર પછી છઠ્ઠો જે દાખલો છે x બરાબર a કૌંસમાં થીટા માઇનસ સાઇન થીટા y બરાબર a કૌંસમાં 1 પ્લસ કોસ થીટા. ચલો આમાં પણ પ્રચલ થીટા જ આપેલા છે, તો બંનેના થીટા પ્રત્યે વિકલન એક્સનું કરશું તો dx અપોન ડી થીટા એ અચળ 12 થીટાનું થીટા પ્રત્યે 1 માઇનસ સાઇનનું વિકલન કોસ થીટા. એ જ રીતે dy અપોન ડી થીટા એ અચળ 12 1નું 0 કોસનું માઇનસ સાઇન થીટા, તો અહીંયા dy અપોન ડી થીટા બરાબર થશે માઇનસ એ સાઇન થીટા. ચલો મેળવવાના છે dy અપોન dx, તો dy અપોન dx એટલે પહેલાં dy અપોન ડી થીટા માઇનસ એ સાઇન થીટા છેદમાં dx અપોન ડી થીટા એટલે એ 1 માઇનસ કોસ થીટા. જો એ કેન્સલ, સાઇન અપોન 1 માઇનસ કોસ ત્રિકોણમિતિનો જે દાખલો છે આવા ગણેલા છે આપણે આગળ 11મા ધોરણમાં આવ્યા હતા, પ્રતિવિધેયમાં આગળ tan ઇન્વર્સ કરીને આ દાખલો આવી ગયેલો છે. તો આમાં સાદુરૂપ આપી શકાય એવું છે, માઇનસ એમ રાખી 12 સાઇનની જગ્યાએ અડધા ખૂણાનું સૂત્ર 1 માઇનસ કોસ એટલે 2 સાઇન સ્ક્વેર ખૂણો અડધો, તો આ 2 સાઇન થીટા બાય 2 કોસ થીટા બાય 2 છેદમાં 1 માઇનસ કોસ એટલે 2 સાઇન સ્ક્વેર ખૂણો અડધો, 2 કેન્સલ, સાઇન વર્ગ સાથે કેન્સલ, કોસ અપોન સાઇન એટલે કોટ, તો dy અપોન dx બરાબર થશે કોટ થીટા બાય 2. જો આવા દાખલા પૂછાય ને વિકલ્પમાં આવે અને જવાબ કોટ થીટા બાય 2, આપણે અહીંયા સાઇન થીટા 1 માઇનસ કોસ આવે, વળી આપણે વિચારમાં પડી જાય કે આમાં તો થીટા આવે છે અને જવાબમાં થીટા બાય 2 છે, તો આપણે એનું સાદું રૂપ આપવું પડે, અડધા ખૂણાનું સૂત્ર. ચાલો ત્યાર પછી સાતમો જે દાખલો છે એ આપણે પછી લઈ, મોટો દાખલો છે આમાં સમય છે નહીં. આઠમો દાખલો જોઈએ. આઠમો દાખલો બહુ અગત્યનો છે, આઈએમપી દાખલો છે, ઘણી વખત બોર્ડમાં પૂછાયેલો છે. x બરાબર a cos t પ્લસ log tan t બાય 2 અને y બરાબર a sin t. અગત્યનું આ x જ છે, y માં તો a sin t, a અચળ 12 સાઇનનું વિકલન cos. બંનેમાં પ્રચલ t છે, બંનેમાં પ્રચલ સમાન જ હોય, ક્યારે અલગ અલગ ન હોય કે સાહેબ x માં પ્રચલ t અને y માં થીટા, એવું ન હોય, બંનેમાં સમાન જ હોય. તો જ અહીંયા આપણે આમ કેમ ડી થીટા કેન્સલ થાય. તો t પ્રત્યે વિકલન કરી તો x નું થશે dx અપોન dt
આ dx upon dt મેળવવાની એ જ અગત્યનું છે. dy upon dx હાવ હેલા જ છે. એ અચળ તો બાર જ છે. કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન ટી પ્લસ હવે કોનું વિકલન તો કે લોગનું. લોગનું વિકલન 1 upon જે હોય તે, તો 1 upon tan t/2. ઉતાવળ નહીં કરવાની. લોગનું વિકલન થઈ ગયું 1 upon જે હોય તે, એટલે tan t/2. હવે કોનું વિકલન? tan નું વિકલન sec સ્ક્વેર. તો અહીં અંશમાં આવશે sec સ્ક્વેર t/2. અને હજી વિકલન કોનું થશે તો કે t/2 નું. તો t/2 માં t નું 1 અને છેદમાં 2 એટલે 1/2. 1/2. ચલો તો dx upon dt એ માઇનસ સાઇન ટી. હવે આનું થોડુંક સાદું રૂપ આપી. sec સ્ક્વેર upon tan કંઈ સૂત્ર તો નહીં બને. કંઈ જ ન થાય એવું હોય ત્યારે આપણે શીખવાડેલું છે આગળ કે સાઇન કોસમાં ફેરવવાના. આ 1/2 એટલે 2 છેદમાં આવી જશે. આ 2 tan એટલે સાઇન t/2 છેદમાં કોસ t/2. અંશમાં sec સ્ક્વેર એટલે 1 cos સ્ક્વેર. કોસ વર્ગ સાથે કેન્સલ. અંશનો છેદ છેદમાં આવશે. dx upon dt એ માઇનસ સાઇન ટી પ્લસ 1/2 સાઇન t/2. અંશનો છેદ કોસ t/2 છેદમાં આવશે એટલે કોસ t/2. તો અહીંયા સૂત્ર બનશે 2 sin cos. હમણાં જ આપણે સૂત્ર મૂક્યું હતું 2 sin θ/2 cos θ/2 એટલે sin θ. તો આ t/2 એટલે sin t. તો dx upon dt એ માઇનસ સાઇન ટી પ્લસ 1 sin t. ચલો એમાં sin t લસા લઈ. તો dx upon dt એ તો છેદમાં આવશે સાઇન ટી. સાઇન સાથે ગુણાય માઇનસ સાઇન ટી ઇન્ટુ સાઇન ટી એટલે માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર ટી પ્લસ 1. તો નિત્યસમ છે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર. 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એટલે કોસ સ્ક્વેર. તો એ આ કોસ સ્ક્વેર ટી છેદમાં સાઇન ટી. આ જે કિંમત મળી dx upon dt. ચલો હવે y બરાબર હતા a sin t. તો એના ઉપરથી આપણે dy upon dt એ અચળ બાર સાઇનનું વિકલન cos t. માટે હવે મેળવવાના છે dy upon dx. તો પહેલાં dy upon dt એટલે a cos t છેદમાં dx upon dt એટલે a cos સ્ક્વેર t છેદમાં sin t. એ કેન્સલ, કોસ વર્ગ સાથે કેન્સલ, છેદનો છેદ અંશમાં એટલે સાઇન ટી છેદમાં કોસ ટી. સાઇન અપોન કોસ એટલે ટેન ટી. તેનો જવાબ આવશે ટેન ટી. બહુ અગત્યનો દાખલો છે. પરીક્ષામાં ઘણી વખત આ દાખલો બોર્ડમાં પૂછાયેલો છે. ચલો આ 8મો દાખલો અગત્યનો. ચલો આના પછી આપણે 7મો દાખલો જોશું. કરવું પડશે. x નું કરી તો dx upon dt ભાગાકારનો નિયમ છેદમાં છેદનો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળ કેન્સલ cos 2t છેદમાં છેદનો વર્ગ. છેદ તેમના તેમ વર્ગમૂળમાં cos 2t તેમના તેમ. અંશનું વિકલન. અંશમાં સાઇન ક્યુબ છે તો ઘાત આગળ, ઘાતમાંથી ને 1 બાદ. આ ઘાતનું થયું. હવે સાઇનનું પાછું વિકલન. સાઇનનું વિકલન cos t માઇનસ અંશ તેમના તેમ એટલે કે સાઇન ક્યુબ ટી તેમના તેમ. અને છેદનું વિકલન. તો છેદમાં શું છે? વર્ગમૂળ. તો પેલા વર્ગમૂળનું વિકલન. વર્ગમૂળનું 1/2 વર્ગમૂળ. 1/2 વર્ગમૂળ જે હોય તે એટલે cos 2t. અને cos 2t નું પાછું વિકલન. કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન 2t
અને 2t પાછું વિકલન 2. તો આ રીતે વિકલન થયું. પછી વાયનું આ જ રીતે થશે. આ વર્ષ એટલે એમાં આવડી જશે, એમાં ખાલી cos ક્યુબ t છે. ચલો હવે શું કરીએ આપણે, તો કે અહીંયા જોઈએ તો આ 2 2 કેન્સલ થશે. અહીંયા છેદમાં છે, આ બાજુ કંઈ છેદમાં નથી, તો અહીંયા લસા લઈ લેવાય. વર્ગમૂળમાં cos 2t, અંશનો લસા છેદમાં આવશે અને cos 2t વર્ગમૂળ એ આ વર્ગમૂળ સાથે ગુણ્યા એટલે વર્ગને વર્ગમૂળ કેન્સલ થઈ જાય. તો માટે આ dx upon dt સંખ્યા હોય આગળ લખી દઈ. આ 3 sin² t cos t, પછી આ વર્ગમૂળ વર્ગમૂળ કેન્સલ થશે એટલે cos 2t માઇનસ અને i માઇનસ એટલે પ્લસ, 2 તો કેન્સલ થઈ ગયા, sin ક્યુબ t અને sin 2t છેદમાં cos 2t અને વર્ગમૂળની અંદર cos 2t. તો આ રીતે આપણને dx upon dt મળે છે. એનું સાદુરૂપ આપણે અત્યારે આટલું જ રાખી, પછી dy upon dx માં મેળવશું. ચલો ત્યાર પછી y બરાબર છે cos ક્યુબ t છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર cos 2t. આનું એ જ રીતે વિકલન dy upon dt છેદમાં છેદનો વર્ગ cos 2t છેદ તેમના તેમ, અંશનું વિકલન ઘાત આગળ ઘાતમાંથી ને 1 બાદ, કોસનું પાછું વિકલન માઇનસ sin t માઇનસ અંશ તેમના તેમ cos ક્યુબ t છેદનું વિકલન, છેદમાં જો પાછું આનું નથી કરવાનું, અહીંયા છેદ હોય તે રકમમાં, વર્ગમૂળ છે એટલે 1/2 વર્ગમૂળ અને cos 2t પાછું માઇનસ sin 2t અને 2t વિકલન 2. વળી પાછા 2 2 કેન્સલ, પાછો વર્ગમૂળ લસા વર્ગમૂળ સાથે ગુણાશે. એ જ રીતે છે ખાલી cos ક્યુબ t હતા, માઇનસ આગળ લખશું, 3 ને આગળ લખી cos² t sin t વર્ગમૂળ કેન્સલ થશે એટલે cos 2t માઇનસ માઇનસ પાછા આમાં પ્લસ cos ક્યુબ t ઇન્ટુ sin 2t છેદમાં cos 2t વર્ગમૂળ અંશમાં જે લસા લીધો તો એ છેદમાં cos 2t. આ dy upon dt. હવે બંનેનો આપણે ભાગાકાર એટલે dy upon dx. તો માટે dy upon dx ધ્યાન રાખજો. હવે એકાદું સ્ટેપ આપણે ઘટાડશું. બંનેના છેદ જુઓ તો cos 2t વર્ગમૂળ cos 2t સરખા છે, અંશ અને છેદ બંનેના છેદ સરખા હોય તો કેન્સલ. અંશમાં dy upon dt એનો અંશ અંશમાં અને dx upon dt એનો અંશ છેદમાં, તો -3 cos² t sin t cos 2t પ્લસ cos ક્યુબ t અને sin 2t છેદમાં, આ છેદ તો કેન્સલ એટલે લખશું નહીં, 3 sin² t cos t cos 2t પ્લસ sin ક્યુબ t અને sin 2t. જો આમ જોવો ને તો આપણે આ જવાબ આવે, પણ આમાં આપણે આગળ વાત કરી હતી કે એકમાં ખૂણો t છે ને એકમાં 2t છે, એવા જવાબ ન આપે. ખૂણા બંને ત્યાં સુધી સમાન ખૂણા રાખે. તો 2t જે છે sin 2t એના તો આપણને સૂત્ર આવડે છે. આ જે sin 2t છે બે ઠેકાણે એનું અડધા ખૂણાનું સૂત્ર મૂકી શકાય. તો સાદું રૂપ આપતા જઈએ dy upon dx -3 cos² t આ sin t ઉતાવળ કર્યા વગર cos 2t પહેલાં એમને એમ રાખી, જરૂર પડે તો આ cos 2t ની જગ્યાએ આપણે સૂત્ર મૂકશું. આ cos ક્યુબ t અહીંયા 2 sin t અને cos t
3 sin સ્ક્વેર t cos t cos 2t sin ક્યુબ t ને 2 sin t into cos t. ચલો અડધા ગુણાના સૂત્ર. હવે અંશમાં બે પદ છે, છેદમાં બે પદ. તો અંશમાંથી કંઈક સામાન્ય કાઢી અને છેદમાંથી કંઈક સામાન્ય. અંશમાં બંનેમાં સમાન હોય, સામાન્ય નીકળે તો આમાં sin t એક વખત છે, આમાં sin t એક વખત સામાન્ય. cos t નો વર્ગ છે, cos t ની 3 ઘાત અને 1 ઘાત એટલે 4 ઘાત છે, તો 2 ઘાત સામાન્ય. એટલે અંશમાંથી નીકળશે sin t અને cos સ્ક્વેર t. છેદમાં જોવી તો cos t એટલે એક વખત cos અને એક વખત sin સ્ક્વેર t નીકળે. પણ આપણે એવું કરીએ કે અંશમાંથી sin અને cos સામાન્ય, છેદમાંથી sin અને cos એટલે સામાન્ય કાઢો એટલે બંને કેન્સલ થઈ જાય. વર્ગ એકેનો કાઢવો નથી. તો dy upon dx અંશમાંથી સામાન્ય sin t into cos t કાઉન્સમાં વધશે -3. એક વખત cos નીકળી ગયા તો એક વખત cos t વધશે. sin t નીકળી ગયા તો cos 2t પ્લસ આમાંથી એક cos અને એક sin નીકળી ગયા, બે આગળ 2 cos ક્યુબ t છેદમાં. એ જ રીતે sin t into cos t સામાન્ય, અહીંયા વધશે 3 sin t, cos t નીકળી જશે cos 2t પ્લસ cos અને sin સામાન્ય બે આગળ એટલે sin ક્યુબ t. આ બંને સમાન તો કેન્સલ. હવે અંદર જુઓ તો cos 2t છે હજી, તો cos 2 આલ્ફા એના જુદા જુદા 3 સૂત્ર હતા. cos 2 આલ્ફાના 2 cos સ્ક્વેર માઇનસ sin cos સ્ક્વેર આલ્ફા માઇનસ sin સ્ક્વેર આલ્ફા, 2 cos સ્ક્વેર આલ્ફા માઇનસ 1 અને 1 માઇનસ 2 sin સ્ક્વેર. ત્રણમાંથી ગમે તે મૂકી શકાય, પણ મુકાઈ ગયું તો કે જે આપણને હેલું પડે, ઈજી પડે એ આપણે સૂત્ર મુકાય. તો કે અંશમાં જોવો ને તો બધું cos જ છે, છેદમાં બધું sin છે, આ એક જ cos. તો આ cos 2t એની જગ્યાએ sin વાળું સૂત્ર મૂકી અને આ cos 2t એની જગ્યાએ cos વાળું સૂત્ર મૂકી. તો dy upon dx -3 cos t કાઉન્સમાં cos 2t ની જગ્યાએ cos આલ્ફા વાળું સૂત્ર, તો કે 2 cos સ્ક્વેર ખૂણો અડધો એટલે t -1 પ્લસ 2 cos ક્યુબ t એમના એમ. એ જ રીતે છેદમાં 3 sin t cos 2t ની જગ્યાએ 1 માઇનસ 2 sin સ્ક્વેર ખૂણો અડધો એટલે t પ્લસ 2 sin સ્ક્વેર t. ચોપડીમાં પાછળ જવાબ જોશો તો તમને 3t ખૂણો આપેલો છે, 3 આલ્ફા વાળું, એટલે આપણે 3 આલ્ફામાં ફેરવવાના છે. તો માટે dy upon dx અંશમાં સાદરૂપ -3 cos t આ બંને સાથે ગુણશે તો 3 દુ 6 -6 cos ક્યુબ t માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3 cos t અને પ્લસ 2 cos ક્યુબ t છેદમાં 3 sin t બંને સાથે એટલે 3 sin t -6 sin અને sin સ્ક્વેર એટલે sin ક્યુબ t પ્લસ 2 sin ક્યુબ t. વળી ક્યુબ વાળા પદ સમાન છે, સરવાળા બાદ બાકી થશે. જવાબાનો લાવવાનો છે -cot 3t. ચલો -6 cos ક્યુબ t પ્લસ 2 cos ક્યુબ t તો વધશે -4 cos ક્યુબ t ને પ્લસ 3 cos t છેદમાં આ 3 sin t એમને એમ જ રાખી -6 પ્લસ 2 -4 sin ક્યુબ t. હવે જો છેદમાં જોશો તો સૂત્ર બની ગયું 3 sin આલ્ફા, આ t ની જગ્યાએ આલ્ફા હોય તો -4 sin ક્યુબ આલ્ફા એટલે sin 3 આલ્ફાનું સૂત્ર. કોસનું આ બેમાં અદલા બદલી થાય તો 4 cos ક્યુબ t, પણ અહીંયા માઇનસ હોવા જોઈએ, અહીંયા પ્લસ હોવા જોઈએ, અહીંયા માઇનસ છે તો માઇનસ સામાન્ય કાઢી લે. તો માઇનસ સામાન્ય તો 4 cos ક્યુબ t -3 cos t છેદમાં 3 sin t
-4 sin ક્યુબ ટી. બંનેના સૂત્ર તો dy/dx અંશમાં થશે -cos 3t છેદમાં sin 3t. તો -cos/sin એટલે cot 3t. તો આ બહુ અગત્યનો દાખલો છે. ક્યારેક 4 માર્કમાં પણ પૂછાય, પણ આ ચેપ્ટરમાંથી આપણને 4 માર્કમાં નથી પૂછવાના, એટલે 3 માર્કમાં દાખલો પૂછાશે. ચલો 9મો દાખલો. x બરાબર a sec થીટા, y બરાબર b tan થીટા. ચલો એકદમ હેલો દાખલો. થીટા પ્રચલ છે, થીટા પ્રત્યે વિકલન કરશો.
ચલો 10મા દાખલામાં તો બધાને ખ્યાલ આવી ગયો જ હશે, એકદમ ઈજી દાખલો જ હતો. 11મો જે દાખલો છે, x બરાબર વર્ગમૂળમાં એ સાઇન ઇન્વર્સ ટી, y બરાબર વર્ગમૂળમાં એ કોસ ઇન્વર્સ ટી. બે રીતે આપણે ગણશું દાખલો. પરીક્ષામાં તમને જે રીતે યોગ્ય લાગે એ રીતે પછી ગણજો. બેમાં ટી પ્રચલ છે, બંનેના ટી પ્રત્યે વિકલન એક્સનું થશે dx upon dt. સીધું જ આપણે વિકલન કરી. પહેલાં તો છે વર્ગમૂળ, તો વર્ગમૂળનું વિકલન 1/2 વર્ગમૂળ એ ની ઘાતમાં સાઇન ઇન્વર્સ ટી. અને પાછું હવે કોનું વિકલન થશે? એની ઘાતમાં સાઇન ઇન્વર્સ ટી. એની ઘાતમાં છે તો એ a રેસ ટુ એક્સ કહેવાય. a રેસ ટુ એક્સનું વિકલન તો કે a રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ લોગ a, અને એક્સની જગ્યાએ હોય એનું પાછું વિકલન. તો a રેસ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ ટીનું વિકલન થશે a રેસ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ ટી લોગ a, અને પાછું કોનું વિકલન? તો કે સાઇન ઇન્વર્સ ટીનું, તો કે 1 વર્ગમૂળની અંદર 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. તો માટે આ dx upon dt એના બરાબર થશે એની ઘાતમાં સાઇન ઇન્વર્સ ટી લોગ a, અથવા જો આને આપણે કેન્સલ કરો એની ઘાતમાં સાઇન ઇન્વર્સ ટી, અહીંયા વર્ગમૂળ છે તો અંશમાં છેદમાં વર્ગમૂળ કેન્સલ, અંશમાં વર્ગમૂળ આવી જશે અને છેદમાં આવશે 2, વર્ગમૂળની અંદર 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. થોડુંક આવું અઘરું વિકલન થશે. આ જ રીતે y ઉપરથી dy upon dt મેળવ્યું. એની ઘાતમાં કોસ ઇન્વર્સ ટી, તો dy upon dt વર્ગમૂળનું 1/2 વર્ગમૂળ એની ઘાતમાં કોસ ઇન્વર્સ ટી. આ વર્ગમૂળનું વિકલન થયું 1/2 વર્ગમૂળ. એની અંદર છે એની ઘાતમાં એક્સ જ કહેવાય કોસ ઇન્વર્સ ટી, એટલે a રેસ ટુ એક્સનું a રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ લોગ a. તો a રેસ ટુ કોસ ઇન્વર્સ ટી ઇન્ટુ લોગ a, અને એક્સની જગ્યા એટલે ઘાતમાં જે કોસ ઇન્વર્સ છે એનું પાછું વિકલન -1 વર્ગમૂળની અંદર 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર. 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર, સોરી અહીંયા આપણે એક્સ લખ્યા હતા ટી. ચલો અહીંયા પણ આ વર્ગમૂળને બે આધાર સરખા છે તો ઘાતની બાદ બાકી થાય dy upon dt. માઇનસને આગળ લખી દઈ તો અહીંયા વર્ગમૂળની અંદર એની ઘાતમાં કોસ ઇન્વર્સ ટી લોગ a છેદમાં 2 વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર. હવે જો અહીંયા કિંમત મૂકવી હોય તો dx upon dt, આ વર્ગમૂળમાં a ની ઘાતમાં સાઇન ઇન્વર્સ ટી બરાબર તો x લખાય, તો x ઇન્ટુ લોગ a 2 વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર. તો અહીંયા એ જ રીતે માઇનસ આની જગ્યાએ y લખશું તો y ઇન્ટુ લોગ a છેદમાં 2 વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર મેળવવાના dy બાય dx. તો dy બાય dx બરાબર dy upon dt માઇનસ y લોગ a છેદમાં 2 વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર એના છેદમાં dx upon dt x log a 2 વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર, બંનેના છેદ સરખા તો કેન્સલ, log a કેન્સલ, તો dy upon dx માઇનસ y upon x. આ એક રીતે થઈ. આ સેજ અઘરી રીત, કેમ કે અંદર વિકલન થોડુંક અઘરું આવડી જાય એવું જ છે, આમ એવું અઘરું નથી. હવે આનાથી એક હેલી રીતે પણ ગણી શકાય, એ આના પછી ગણાવું. સાઇન ઇન્વર્સ ટી છે ને કોસ ઇન્વર્સ ટી, તો આપણે પ્રતિવિધિના કંઈક સૂત્ર યાદ આવવા જોઈએ. સાઇન ઇન્વર્સ ને કોસ ઇન્વર્સ બંને જો ભેગા હોય તો સાઇન ઇન્વર્સ ટી વત્તા કોસ ઇન્વર્સ ટી બરાબર કેટલા થાય? 1 થાય. તો આ બેની ઘાતમાં છે તો બેનો સરવાળો ક્યારે થાય? આધાર સરખા હોય અને જો બંનેનો તમે ગુણાકાર કરો તો ઘાતનો સરવાળો. તો પહેલાં આપણે શું કરશું? બંનેનો ગુણાકાર. ચલો બંનેનો ગુણાકાર આમ તો હંમેશા નહીં. ચલો 34, 35, 36 અને 37.
ઉદાહરણ 34 રકમ છે x બરાબર a cos થીટા, y બરાબર a sin થીટા. બધાને આવડે એવો જ દાખલો છે. તો એમાં dy/dx મેળવશો તો એનો જવાબ આવશે -cot થીટા. તમારે જાતે ગણવાનો રહેશે. ચલો ત્યાર પછી 35મું ઉદાહરણ x બરાબર at², y બરાબર 2at. ચલો આમાં t પ્રચલ કહેવાય, t પ્રત્યે વિકલન. તો dy/dx આનો જવાબ આવશે 1/t. ત્યાર પછી 36મું ઉદાહરણ એ સહેજ અગત્યનું છે થોડુંક. x બરાબર a તો ગણેલો દાખલો એના જેવો જ છે, થીટા પ્લસ સાઇન થીટા. y બરાબર a 1 - cos થીટા. થીટા પ્રત્યે વિકલન કરજો, dx/d થીટા. એ અચળ બાદ થીટાનું એક સાઇનનો કોસ, અહીંયા એકનું 0 માઇનસ કોસનું પ્લસ સાઇન થઈ જશે. એટલે સાઇન અપોન કોસ એટલે એમાં પણ જવાબ tan આવશે, tan θ/2 અડધા ખૂણાનું સૂત્ર મૂકીને. એનો જવાબ આવશે tan θ/2. ચલો ત્યાર પછી જે 37મું ઉદાહરણ છે કે x ની 2/3 ઘાત પ્લસ y ની 2/3 ઘાત બરાબર a⁻²/3. તો પ્રશ્ન છે dy/dx મેળવો. ચલો આ દાખલો આપે તો આ પ્રચલ નથી, પ્રચલ બનાવવા જવાય નહીં. તો પ્રશ્ન આપણને એમ પૂછ્યો છે dy/dx મેળવો. તો આમાં ક્યાં x અને y ની અલગ અલગ કિંમત છે? ચોપડીમાં જુઓ ને તો પહેલી રીતે એવી કરી કે x બરાબર a cos ની 3 ઘાત, y બરાબર a sin ની 3 ઘાત. પછી અંદર કિંમત મૂકી તો એની 2/3 ઘાત આવ્યા, એટલે પ્રચલ વિધેય બનાવ્યા. આપણે બનાવવાના નથી, આ ગૂઢ વિધેય જ કહેવાય. સીધું જ આનું આપણે x પ્રત્યે વિકલન કરશું. તો ઘાત આગળ એટલે 2/3, ઘાતમાંથી 1 બાદ 2/3 -1 3 લસા 2 - 3 -1/3 પ્લસ વરી ઘાત આગળ ઘાતમાંથી 1 બાદ અને y નું વિકલન dy/dx. સામે અચળ છે, અચળનું તો 0. આ dy/dx ને સૂત્રનો કરતા બનાવો 2/3 y⁻−1/3 dy/dx. સામે જશે માઇનસ થશે 2/3 x⁻−1/3. બે બાજુથી 2/3 કેન્સલ, આ છેદમાં જશે. તો dy/dx x ની -1/3 ઘાત છેદમાં y ની -1/3 ઘાત. 1/3 એટલે ઘનમૂળ, પણ માઇનસ છે, અંશમાં છે, છેદમાં આવે તો પ્લસ થશે. તો dy/dx આ y ની 1/3 ઘાત છેદમાં x ની 1/3 ઘાત. તો માટે આ dy/dx બંનેની 1/3 તો આખાની 1/3 ઘાત પણ લખી શકાય y/x, અથવા આ ઘનમૂળની અંદર y/x. તો આ રીતે આ એના 4 ઉદાહરણ હતા અને 11 દાખલા સ્વાધ્યાય 5.6. એટલે આ કુલ 15 દાખલા પ્રચલ વિધેયનું વિકલન.